Next we see the translocation of sugar. Okay, Amma, translocation of sugar. How to sugar translocate. Okay, how to sugar translocate. So that mechanism of translocation of sugar from source to link. எங்க இருந்துமா சோர்ஸ்ல இருந்து லிங்குக்கு through that pressure, that is flow of hypothesis. Okay, through pressure flow hypothesis. So in this way glucose is prepared at source. Glucose, so glucose is prepared at where ma? Source. Okay, it is converted into sucrose. It is converted into sucrose. Okay, the sucrose move into that companion cells. Okay, the sucrose வந்து எங்க மூவ் ஆகும்? Companion cells, then into that living phloem. Okay, after that it pass into that living phloem. Okay, phloem of sieve tube cells. Okay, phloem of sieve tube cells by active transport method. By active transport method. So this process is produced by that hypertonic condition. என்ன condition ma? Hypertonic condition in that phloem. இது எதுல நடக்கும்னா phloemல. Okay அம்மா? Yes. Then that water in xylem moves into the phloem. Water in xylem, xylத்துல இருக்கக்கூடிய water move into phloem. Okay, yeah, by osmosis. எந்தது மூலமா நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா osmosis மூலம், by osmosis. Okay, by that osmosis. After that, and that osmotic pressure build up, that phloem sap move into that. Phloem sap move into that area of in that lower pressure. Okay, amma, lower pressure. Then after that the active transport, the sucrose is move into that cell where it is utilized or stored. பயன்படுத்திக்கிடும், அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே அம்மா. Then as the sugars are removed, that osmotic pressure decrease and water is moved out from that, out of the xylem. That water is moves out of the xylem. ஓகே அம்மா. அப்போ அந்த சுக்ரோஸ் ஆனது என்ன செய்யும்? அந்த வெளியே போகும். அது வெளியேறதுனால ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து அங்கே என்ன செய்யுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது, குறையுது. ஸோ தட் வாட்டர் வந்து என்ன செய்யுது? ஃப்ளோயத்தை விட்டு வெளியேறுது. அதனால் வாட்டரானது என்ன செய்யுது? ஃப்ளோயத்தை விட்டு வெளியேறுது. ஓகேயாம்மா? எஸ். நெக்ஸ்ட் வி சி தட் ascent of sap. Next we see what ma? Ascent of sap and its events and overview. Okay, so this is the ascent of sap. You know that? Yes, that upward movement of water and minerals from roots to different parts of the plants, it is called ascent of sap. Ascent of sap na enna அப்படினு சொன்னா வாட்டர் ஆனது அப்வர்ட் மூமெண்ட்டில் போகுது. எது? வாட்டர் அண்ட் ஆல்சோ மினரல்ஸ் ஃப்ரம் வேர் ரூட்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸு, பிளான்ட்டில் உள்ளக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸுக்கு. தட் இஸ் கால்டு அசன்ட் ஆஃப் சாப். ஓகேயாம்மா? அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? அசன்ட் ஆஃப் சாப்னு சொல்கிறோம். ஓகே, தட் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் it is a so takes place in that following steps. So number of factors in that play in that ascent of sap. Some of the factors வந்து இதில் என்ன செய்கிறோம்? அதில் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகே அம்மா? ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா some of the following steps is given in your book. Okay, so the first step is root pressure. First step is what ma? Root pressure. You see that? Root pressure pushes water to stem. You know that? Yes. So this is root hair. Okay amma? Root hair, you know that? Yes. Then the water
from soil enters that root hair due to osmosis. You see that? Root hairs, what osmosis pushes water to root hair. ஆஸ்மாசிஸ்னால வாட்டர் ஆனது எங்கே தள்ளப்படுது? ரூட் ஹேர்ஸுக்கு. ஓகேயாம்மா? ஸோ வாட்டர் ஃப்ரம் சாயில் என்டர்ஸ் த ரூட் ஹேர்ஸ் டியூ டு ஆஸ்மாசிஸ். ஸோ ரூட் ப்ரெஷர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப் டு தட் பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம். ஸ்டெம்மினுடைய பேஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கு எது தான் காரணம்? root pressure. Okay amma, root pressure is responsible for that movement. Okay, so this is the responsible for movement of water to the stem. Movement of water to the stem. Next we see that capillary action. Next step is that capillary action. Okay amma, so this is the second one. It is the capillary action. Yes, this one, capillary action. So water or any liquid rises in a capillary tube. எது வழியா? அந்த capillary tube வழியா என்ன செய்யும்? வாட்டர் ஆனது அப்படியே ரைஸ் ஆகும் upward directionல. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸ். எதனால்? ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸ்னால. திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்டு capillary action. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? capillary action. ஸோ இன் தட் சேம் வே the stem, water rises up to certain height because of that capillary action. ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் இந்த capillary action மூலம் வாட்டர் ஆனது என்ன செய்யுது? அப்படியே ரைஸ் ஆகுது இந்த ஸ்டெம்மில். ஓகே அம்மா? எஸ். நெக்ஸ்ட் we see that adhesion and cohesion of water molecules. Next we see the third one. Okay, the second one is the capillary action. So result in that rise up that water at the base of the stem. Okay, yes. Next we see that adhesion and cohesion. This one. Okay amma? Yes, this is the adhesion and cohesion. That water molecules from that continuous column in the xylem. அப்படியே கண்டினியூவாக என்ன செஞ்சுருக்கோம்? வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து கண்டினியூட்டியாக மூவ் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ஹஷன் அண்ட் கோஹஷன் மாலிகுல்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை அட்ஹஷன்? ஸோ அட்ஹஷன் மீன்ஸ் தட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தட் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் டிஃபரண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் கால்டு அட்ஹஷன். ஓகே அம்மா? அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யும்? சேர்ந்து காணப்படக்கூடியது. ஓகேயா? அதான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தட் மாலிகுல் இன் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆல் மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே இணைஞ்சு செய்யக்கூடியது. தென் கோஹஷன் மீன்ஸ் தட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தட் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். வாட்டர் மாலிகுல்ஸ்க்கு இடையே ஏற்படக்கூடியது. அதான் கோஹஷன். ஓகேயாம்மா? எஸ். அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் விஷயன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதான் ஃபோர்ஸ். அதுக்கு தான் வேறு என்னது? கோஹஷன். ஓகே, ஸோ போத் திஸ் அட்ஹஷன் அண்ட் கோஹஷன் அமங் தட் மாலிகுல், இந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் என்ன பண்ணுது? வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ஃப்ரம் ஏ கண்டினியூஸ் காலம் இன் த சைலம். கண்டினியூஸ் காலம் இன் த அப்படியே சைலம். ஓகே அம்மா? எஸ். Next we see that transpiration pull. Okay, so that is that fourth steps. So transpiration means through that stomata. Transpiration occurs through the stomata. It creates a vacuum. Okay, which creates a suction. That is called transpiration pull. Okay amma? அதாவது லீஃபில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஸ் வழியாக, ஓகே, இந்த ஸ்டொமேட்டா இருக்குதுல்ல, அது வழியாக என்ன செய்யும்? அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும். அப்படி பார்த்துருக்குறோம்ல ஆல்ரெடி, வி ஹாட் இன் தட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ இன் தட் ஒன், அதனால் அதில் ஒரு வேக்யூம்னா வெற்றிடம். அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுனால அந்த வாட்டர் ஸ்டொமேட்டா வழியாக எவாப்ரேட் ஆகி போகும். தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுனால இட் கிரியேட்ஸ் ஏ வேக்யூம். ஒரு வெற்றிடம் வந்து அதில் ஏற்படும். ஓகேயாம்மா? ஸோ அதனால் என்ன செய்யும்? அங்கே ஒரு சக்ஷன்னா இழுவிசையானது அங்கே உருவாகுது. ஓகேயா?
this transpiration pull sucks the water column from the xylem. சைலத்தில் இருந்து இந்த சக்சன் என்ன பண்ணும், இந்த இழு விசை என்ன செய்யும், அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுனால அந்த சைலத்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை அந்த மேலே வந்து அப்படியே அப்போர்டில் கொண்டு போகும். ஓகேயம்மா, ஃப்ரம் த சைலம் டியூப்ஸ் அண்ட் தஸ் வாட்டர் இஸ் ஏபிள் டு அப்படியே சைலம் மூலம் எது வரைக்கும் கொண்டு போகும், அப் டு எ கிரேட் ஹைட் ஈவன் இந்த டாலஸ்ட் பிளான்ட், எவ்வளோ உயரமான அந்த டாலஸ்ட் பிளான்ட்டுக்கு வரைக்கும் அந்த வாட்டரானது என்ன செய்யும், அப்படியே டிரான்ஸ்பிரேஷன் அங்கே வந்து எவாப்ரேஷன் டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். எதில், லீவ்ஸில் நடக்கும்போது அங்கே ஒரு என்ன ஏற்படும், கிரியேட்ஸ் எ வேக்யூம், வெற்றிடம் உண்டாகும். அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யும், ஒரு சக்சன்னா ஒரு இழு விசை ஏற்படும். அந்த இழு விசையினால் அந்த வாட்டரானது சைலத்துலேருந்து அப்படியே அப்பர் டைரெக்ஷனில் ஃபுல்லும் ஹைட் ஆஃப் த டாலஸ்ட் பிளான்ட்டுக்கு மேலே கொண்டு என்ன செய்யும், இப்படி தான் வாட்டரானது என்ன செய்யும், பிளான்ட்ஸுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். ஓகேயாம்மா? எஸ், டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? So this is the 4 steps. Okay, you know that first one is the root pressure, second one capillary action, third one adhesion and cohesion of water molecules, and that fourth one is transpiration pull.